عارف علوی اپنے مہمان سے کہہ رہے ہیں ایوان صدر کے اندر کہ یہ تصویریں لگی ہیں اور ادھر نہیں بات، آپ ادھر نہ بات کریں، ہم اٹھ کے چہل قدمی کر لیتے ہیں اور ہم ادھر بات نہیں کریں گے. تو یہ عارف علوی کے ایوان صدر چھوڑنے سے چند دن پرانی بات ہے، اور ان کو ملنے والی شخصیت جو ہے وہ بڑی اہم ترین معتبر ترین شخصیت ہے جو عمران خان کا اڈیالہ سے پیغام لے کر عارف علوی تک پہنچی ہے، اور عارف علوی کو وہ کچھ بتانے جا رہی ہے، کچھ عمران کا پیغام لے کے آئی ہے وہ شخصیت جو ہے. تو باتیں شروع ہو گئی. اب چونکہ عارف علوی کو پتا ہے کہ یہ معتبر شخصیت میری ساری باتیں جا کے عمران خان کو بتائے گی، اور کیونکہ اس نے آتے ہی بتا دیا شخصیت نے کہ عمران آپ سے ناراض ہے. تو دیکھیں نا، میں بڑا انسپائرڈ ہوں نجم سیٹھی صاحب کی چڑیا سے، کہ وہ جو رواج چڑیا نے دیا تو میں سوچ ہی پڑ گیا کہ اب چڑیا کی جگہ ہم کیا کریں. کبوتر جیسے خوبصورت پرندے منصور علی خان لے اڑے، تو میرے پاس پھر اشعار و کنائے میں ڈسکشن ہوئی کہ کیا ہونا چاہیے. کچھ لوگ کہہ رہے تھے ہدہد رکھ لیں، کوئی کچھ کہہ رہا تھا، کوئی کچھ کہہ رہا تھا. تو میں نے کہا اسے سمبولیکلی ہم پرندہ رکھتے ہیں، پرندہ. اب اس پرندے میں ایگل بھی شامل ہے، اس میں کبوتر بھی آ گئے، اس میں چڑیاں بھی آ گئیں، تو ہمارا پرندہ. اب پرندے کے مطابق پرندہ ہمیں بتا رہا ہے، وہ ہم سے بات کر رہا ہے. وہ اقبال نہیں کہتے کہ خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوتے لالاؤ گل سے کلام پیدا کر. تو یہ پرندہ ہم سے بات کر رہا ہے، گفتگو کر رہا ہے. تو اب عارف علوی جو کہانی سنا رہے ہیں وہ سنیں ذرا. ہمارے پرندے کے مطابق عارف علوی کہہ رہے ہیں کہ میرے سامنے اس ملک کی سب سے طاقتور شخصیت بیٹھی ہوئی تھی، اس ملک کی سب سے طاقتور شخصیت میرے سامنے بیٹھی تھی، اور انہوں نے کہا خان کرپٹ ہے. تو میں نے کہا نہیں، خان کرپٹ نہیں ہے، خان کے نیچے جو لوگ ہیں وہ کرپٹ ہیں. تو انہوں نے، میں نے آگے سے کہہ دیا کہ جنرل فیض بھی تو کرپٹ ہیں. تو پرندے کے مطابق فیصلہ سازوں کو عارف علوی ایوان صدر میں رہتے ہوئے برف پگھلانے میں ناکام کیوں رہے، برف کیوں نہ پگھلا سکے، اس کی ایک ہی بنیادی وجہ، صرف ایک وجہ ہے. وہ یہ تھی کہ فیصلہ سازوں کو سب سے زیادہ عارف علوی کی جو بات انہیں ناگوار گزری تھی وہ یہ تھی کہ جب آرمی چیف کی سمری پر سگنیچر ہونا تھے تو عارف علوی کو پتا تھا کہ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ آرمی چیف کو اپوائنٹ کر دیں. تو انہوں نے وہاں سے، ان دنوں شاید رپورٹ ہوا تھا کہ شہباز شریف کا مستعار ادھار لیا انہوں نے، ہیلی کاپٹر ایوان وزیر اعظم کا، اور لاہور بنی ادھر آ گئے، زمان پارک میں آ گئے. فیصلہ سازوں کو عارف علوی کی بقول اور اس پرندے کے، جو پرندہ وہاں موجود ہے جو ایوان صدر کی منڈیروں پہ بیٹھا ہوا ہے جس کی اڑان اونچی ہے کافی، وہ پرندہ سن رہا ہے عارف علوی بول رہے ہیں اور وہ شخصیت کے ساتھ بات کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا زمان پارک جانا، اس کے بعد مجھے ڈسپلائر کے بہت سارے میسیجز آئے تھے کہ آپ نے ہمارے لیے عمران خان سے کیوں پوچھا، آپ صدر پاکستان ہیں، آپ کا وقار ہے، آپ کی عزت ہے، آپ کی اتھارٹی ہے، تو آپ اپنے ایوان کا تقدس پامال کیوں کر رہے ہیں، تقدس آپ پامال کریں گے تو پھر بات کدھر جائے گی. تو اس طرح کے ڈسپلائر کے میسیجز ایوان صدر کو ریسیو ہوئے، صدر پاکستان کو اس وقت کے ریسیو ہوئے عارف علوی صاحب کو، کہ آپ زمان پارک کیا لینے گئے ہیں، آپ ہماری سمری پہ سائن کر رہے ہیں تو زمان پارک کیا لینے گئے ہیں. تو بہت سارے لوگوں سے انہیں، بہت طاقتور فیصلہ سازوں سے انہیں پیغام آیا. پھر انہوں نے فیض کا نام بھی، ان فیصلہ سازوں کے سامنے کوئی طاقتور شخصیت بیٹھی تھی ایوان صدر کے بقول، عارف علوی صاحب کے بقول، اور پرندہ سن رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ فیض بھی کرپٹ ہے. تو بات یہاں سے شروع ہوتی ہے. پھر یہ جو شخصیت وہاں گئی ہیں، انہوں نے ان سے کہا کہ آپ عمران خان کو ملنے اڈیالہ کیوں نہیں گئے. انہوں نے کہا میرے پاس اختیار ہی نہیں ہے. انہوں نے کہا آپ کو کسی اختیار کی ضرورت ہے. انہوں نے کہا نہیں، میں یہاں سے اڈیالہ نکلتا، پروٹوکول لگ جاتا تو رستے سے انہوں نے مجھے واپس لے آنا تھا. انہوں نے کہا آپ ابھی بیٹھے ہیں نا. انہوں نے کہا بیٹھا ہوں. عارف علوی کہہ رہے ہیں، اب وہ چہل قدمی کر رہے ہیں اپنے ہی روم میں، جہاں ان کا ایوان صدر کا کمرہ ہے، جہاں آفس ہے.
रिस्पेक्टेड सदर पाकिस्तान का, वो वहाँ चहलकदमी कर रहे हैं और वो चिट पे भी कुछ उसे लिख के देना चाह रहे हैं, जो मौजूद शख्सियत उनके पास मौजूद है, और कहते हैं नहीं नहीं मैंने चिट पे लिख के नहीं देना, नहीं चिट पे नहीं लिख के देना। 2-3 दफ़ा जहन बना है, चिट निकाली है, फिर रख दी है कि नहीं, फिर कहते हैं यार ये पता नहीं रिकॉर्ड हो रहा होता है सारा, तो मैं, उनका इमरान आपसे बहुत नाराज़ हैं और वो कह रहे हैं कि अब भी नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे। तो इमरान का ये पैगाम आ गया और बहुत सारे मैसेजेस थे। उन मैसेजेस के बाद सदर पाकिस्तान ने अगले दिन बहुत अहम तकरीर भी फिर की, वो एक अलहदा चैप्टर है, उस पर भी बात हम करते हैं। तो सदर कहते हैं वो देखें ना इंट्रा पार्टी वाली तहरीक इंसाफ ने कितनी बड़ी ज्यादती की है, इन्हें इंट्रा पार्टी नहीं करवाना चाहिए था। मैंने इंट्रा पार्टी 2013 में करवाया था तो खान साहब ने मुझे अप्रिशिएट किया था, तो मुझे उन्होंने कहा था कि बहुत अच्छा किया आपने, तो मैंने उन्हें पैगाम भी भेजा है कि मैं सदर से फारिग हो रहा हूँ, मैं घर आ रहा हूँ, तो मैं इंट्रा पार्टी करवा दूंगा। तो मुझे कोई उन्होंने रिस्पॉन्स ही नहीं किया, मेरी किसी बात का रिस्पॉन्स ही नहीं किया। सदर पाकिस्तान कह रहे हैं परिंदा सुन रहा है। अच्छा, अब आगे बात ये हो गई कि उन्होंने कहा कि आप वकीलों के बारे में क्या राय रखते हैं। सारी पार्टी वकला के पास चली गई है, मेन चेहरे वकला हैं। तो ये मौजूद शख्सियत ने पूछा जो इमरान का पैगाम लेके सदर के पास आई हैं। तो उन्होंने कहा इधर क्या होना है, इधर तो काम ही खराब है सारा। बैरिस्टर अली जफर को इमरान खान ने कहा कि आप जो हैं वो चेयरमैन लग जाएं, तो कुछ पावरफुल लोगों ने, कुछ पावर सर्कल्स ने बैरिस्टर अली जफर को रोक दिया मेरी इतला के मुताबिक। अब मैं इसे थोड़ा और एक्सप्लेन कर दूं कि मुमकिन है कि अली जफर को, चूंकि आप जानते हैं कि बड़े डीप रूटेड हैं अली जफर और उनके वालिद गिरामी भी, और कितनी उनकी डीप रूटिंग होगी, तो वो उन्हें खुद अपनी शायद लिमिट्स का पता है या लिमिट्स का अंदाज़ा है। उन्होंने शायद खुद ही मना कर दिया हो, किसी को कहने की ज़रूरत ही ना पड़ी हो कि बैरिस्टर साहब आपने चेयरमैन नहीं लगना। यहाँ सदर वाली बात बिल्कुल इसी तरह ही हो जैसे वो फरमा रहे हैं कि वो देखे ना, वो कुछ पावरफुल लोगों ने रोक भी दिया। अच्छा जी, ये बातें हो गई। उसके बाद उन्होंने कहा कि इस दौरान ये बातें जब हो रही थी तो 30 मिनट्स गुजर गए, तो वो एडीसी आ गए सदर के सर वो टाइम हो गया ख़त्म। तो 3 दफ़ा एडीसी आए हैं इंटरप्ट करने सदर को, सदर पाकिस्तान को, कि आप मीटिंग ख़त्म करें। तो सदर पाकिस्तान वहाँ अपने मेहमानों के सामने एम्बेरस्ड थे और कवर करने के लिए हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे कि यार ये देखें मुझे तो काम ही नहीं करने देते, मुझे तो कुछ भी नहीं करने देते, और ये सारी बातें। अब यहाँ जो अहम तरीन नुक्ता है वो जो हमारा डिस्कस हुआ, वो चहलकदमी करके उन्होंने कहा यार मैं तो चाहता था, मैंने वो देखे ना बिल वाले मामले में भी मैंने ट्वीट कर दी थी, और बिल वाले मामले में भी जो ऐसे बिल थे जिन पे मैं अपनी राय रखता था, तो मैंने उस पर भी सारा मामला जो है वो आगे निपटा दिया था। जनरल फैज़ का जिक्र सदर पाकिस्तान ने अपने मेहमान के साथ 1 दफ़ा किया, और पावरफुल लोगों का जिक्र उन्होंने कहा कि मुझे 3 दफ़ा मिलने आए हैं जो पावरफुल लोग हैं, और मुझे 3 दफ़ा मिलने आए हैं, और मैंने उनको कहा है कि खान करप्ट नहीं है, और मैंने उन्हें कहा है कि खान जो है उसके नीचे लोग करप्ट होंगे, वो अलहदा बात है। तो मुझसे उन्हें सबसे बड़ा गिला ये है कि मैं ज़मान पार्क क्यों गया, मैं ज़मान पार्क इजाज़त लेने क्यों गया। मेरा अपना सदारत का मनसब था, तो मुझे कहा गया कि आप इस मनसब को हक इख्तियार करते, अपने इख्तियारात का फ़ायदा उठाते और उस पर बात करते और कानून और आइन की रोशनी में बात करते। आप बाहर से क्यों डिक्टेशन लेने जा रहे हैं या किसी को बताने क्यों जा रहे हैं। तो इन बातों को सुनने के बाद मुझे समझ आई, वो यही आई कि आरिफ अलवी ज़मान पार का करना चाहते। और आपको याद होगा कि उन दिनों बहुत सारे लोगों ने रिपोर्ट किया था कि पावरफुल शख्सियत से इमरान खान की बात करवाने के लिए आरिफ अलवी साहब ने बात करवाई, तो बात बन ना सकी, उन्होंने कहा इनकार कर दिया था, ये बात भी हुई। फिर इसी वाने सदर में आपको पता है जनरल बाजवा से इमरान खान की मुलाकात हुई, और 2 मुलाकात में वो जो रिकॉर्ड पे आ चुकी हैं, और किस हद तक उसमें गपशप हुई। तो ये जितनी बातें मैं अपने व्यूअर्स के सामने रख रहा हूँ, ये आपको ये बता रहे हैं कि वो मोतबर शख्सियत वापस आए फिर, और डयाला गए, सदर पाकिस्तान का कोई पैगाम वापस इमरान खान को दिया। लेकिन जो वाज़े और वाशगाफ पैगाम इमरान खान का था सदर पाकिस्तान को, वो यही था कि अब भी नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे। फात शहबाज खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।